we are called to serve the Lord with a perfect heart. We are not called to do the service of the Lord the way we want to, the way we think it can be done. This is not our secular job. This is not our మన జీవితంలో మనం చేసే పనులు అనేకమైనటువంటివి డిఫరెంట్ వేస్లో ఉంటాయి. నేను ఒక రీతిగా చేస్తాను, మీరు ఇంకొక రీతిగా చేస్తారు. కానీ దేవుని పరిచర్య, దేవుని పనికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్పే విధానం ఏంటంటే, నీ హృదయము యథార్థముగా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సినటువంటి ఉన్నటువంటి రిక్వైర్మెంట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ దట్ వీ సీ ఇన్ దట్ వర్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ విల్లింగ్ మైండ్. వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ విల్లింగ్ మైండ్, నీ మనసు ఒకవేళ చేయాలా అనే ఉద్దేశం లేని ఎడల, then we will not be able to serve the Lord. Those are the two things we can draw from that verse. And then the other thing that we see is God's promise and His presence that will go with us when we follow, keep His commandments, seek His will, and serve Him perfect heart toti and perfect willing mind తో చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధి మనతో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం వర్స్ 20లో చూడగలుగుతాం. అయితే ఇక్కడ మనము ఈ అధ్యాయాన్ని అంతటిని చదివిన తర్వాత, when we see the life of Solomon, we see how he started his journey with the Lord. In 1 Kings chapter 3, we know how God has blessed him. We know how God has called him and God has used him. But what has happened to the end of his life ane vishayanni I want to bring to your attention. So this is the outline and the summary that we are going to see. And here he is charging Solomon that you are supposed to take this responsibility, and you have to know the Lord your God as your fathers, right? And thou Solomon my son, know thou the God of thy fathers. David is telling, I know my God and you also know him అని చెప్పట్లేదు. You have to know your God. You have to know him personally. That is a personal call to have a trust and faith in his father, in God the Father. ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలా. మనము మన తల్లి మన తండ్రి రక్షింపబడినారు, వారు మనం సేవించినారు, ఎన్ని సంవత్సరాలు హెబ్రోన్లో సేవించినారు, ఇతర ప్రాంతాలలో సేవించినారు. won't give us entitlement to become or come into the service of the Lord. సో వేరే వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిచర్యకి పిల్లలు చేసేటువంటి పరిచర్యకి సంబంధం లేదు. పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు చేసినటువంటి పరిచర్యను బట్టి దేవుడు ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. కానీ పిల్లవాళ్ళు, the children have to know the Lord personally, and that is what David is telling his son Solomon. Know thou the Lord, know thou thy God of thy fathers, and serve him. అటువంటి అనుభవం నీవు నేను కలిగి ఉండాలా అనే విషయాన్ని ప్రభు మనకు జ్ఞాపకం చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. అయితే ఇంకొక సంగతి ఏంటంటే, వర్స్ 8లో సమాజం అందరూ కూడా ఈ యొక్క అనుభవం కలిగి ఉండాలా అనేటువంటి విషయాన్ని పబ్లిక్గా he is telling the congregation of Israel, keep and seek the commandments of the Lord. That is what they are called to do, and that is one thing that will help the children of the Lord to be in faith and to grow in the Lord's presence. అయితే ఈ విషయాన్ని చూసినప్పుడు we can also see the promise, the Lord God will be with thee and he will not fail thee. That is a promise we can always take, and then we can be rest assured. అటువంటి వాగ్దానంలో మనం స్థిరంగా ఉండొచ్చు. కానీ దాంతోపాటు ఇంకొక జాగ్రత్త, ఇంకొక హెచ్చరికను కూడా ప్రభు ఇచ్చేవాడిగా ఉంటున్నాడు ఇక్కడ. we see that if thou forsake him, but if thou forsake him, he will cast thee off forever, in verse 9. And సేమ్ థింగ్ని మనము యెహోషువ గ్రంథంలో కూడా చూడగలుగుతాం. ఒకవేళ నీవు ఈ యొక్క లేఖనాలను, అంటే the commandments, if you're not following the Lord and meditating on them day and night and then keeping them, there is always the chance that the Lord will forsake. He will cast thee off forever. మన ప్రభు ఒకవేళ మనల్ని వెలివేసేవాడిగా ఉంటే మన పరిస్థితి ఏంటి? వాట్ ఈస్ వేర్ క్యాన్ వి గో? మనం ఎక్కడ దాచుకోగలం? మన దిక్కు, మనకున్నటువంటి ఆదరణ, మనకున్నటువంటి ఒకవేళ ఏదన్నా హోప్, నిరీక్షణ ఉంది అంటే అది మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే. ఆయననే మనల్ని కాదు అని అన్నప్పుడు
మన స్థితి గతి ఏంటి? దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ గాడ్ ఈజ్ వార్నింగ్ ఈవెన్ ఇన్ జాషువా చాప్టర్ 1 verse 7 and 8 ద సేమ్ థింగ్. ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఇఫ్ యూ disobey the Lord, if you are not walking in His will. And God's presence is not promised to be promised if you are not obedient to His call. The God's presence will be there with us only when we are obedient to His call. అతను పిలిచినటువంటి ఆ పిలుపుకి మనం విధేయత చూపించిన వారం అయిన అప్పుడు మాత్రమే ప్రభు యొక్క సన్నిధి మనతో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మనము తప్పిపోయేవారిగా, మనం అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులలో అనేకమైనటువంటి పర్యాయములు మనం తప్పిపోయేవారిగా ఉంటాం. బట్ తప్పిపోయినప్పుడు దేవుడు సమకూర్చేవాడిగా ఉన్నాడు. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ రిబెలియస్ టు గాడ్ అండ్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దెన్ ద లార్డ్ విల్ ఫర్సేక్ us. దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దట్ డేంజర్. మనం దేవునికి తిరుగుబాటు చేసినట్టు వారిగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని వెలివేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. ఆ విషయాన్ని మనము ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. దేవుని ఉగ్రత ఈ విధంగా ఉంటుంది. వై గాడ్ విల్ బీ షోయింగ్ హిజ్ రాత్ అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచించినట్లయితే, గాడ్ వాంట్స్ టు కరెక్ట్ హిజ్ చిల్డ్రన్. గాడ్ వాంట్స్ టు చాస్టైజ్ హిస్ చిల్డ్రన్. ఒక సిస్టర్ ఆరాధనలో చేస్తూ యువర్ చాస్టైజ్మెంట్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభు అని చేసినారు. సో వాట్ ఇట్ రిమైండ్స్ us is this word of the Lord will correct us. Sometimes it is not easy. Sometimes it is not for our మనకు నచ్చినట్టు ఉండదు, మనకు నెమ్మదిగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ప్రభు వాక్యం కఠినంగా ఉంటుంది. కొన్ని వాగ్దానాలేమో ఆదరించేవిగా ఉంటున్నాయి, కానీ హెచ్చరికలు కఠినంగా ఉంటాయి. అటువంటి పరిస్థితులలో మనం మారేవారిగా ఉండాలా, ప్రభువుకి లోబడేవారిగా ఉండాలా. ప్రభు యొక్క వాక్యానికి మనము చెవి ఒగినప్పుడు మన హృదయాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేసుకునేవారిగా ఉండాలా. అప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రభువుని సేవించేవారిగా ఉంటాం. అయితే దేవుని యొక్క కోపము ఎంతో ఇట్ ఇస్ స్లో. గాడ్ ఇస్ స్లో ఇన్ యాంగర్. దట్ వి రీడ్ ఇన్ నాహూం చాప్టర్ 1 verse 3. నాహూం గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 3వ వచనము ఒకవేళ చూసినట్లయితే, ద లార్డ్ ఈజ్ స్లో టు యాంగర్ అండ్ గ్రేట్ ఇన్ పవర్ అండ్ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అక్విట్ ద వికెడ్. ద లార్డ్ హ్యాత్ హిస్ వే ఇన్ ద whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. The Lord's anger is slow. He will not ఇమీడియట్గా శిక్షించేయడు, ఇమీడియట్గా ఉగ్రత పడిపోదు పరలోకం నుంచి మన మీద. అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనం తప్పిపోయినా the Lord is still giving us that grace and that time so that we will turn back to God. If the Lord's anger is not slow, we would have been dead and gone long time back కదా. అటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉండేవారిగా ఉంటుండే. కానీ దేవుని యొక్క కోపము స్లోగా వచ్చేదిగా ఉన్నటువంటి చూస్తాం మనం ఇక్కడ. అండ్ గ్రేట్ ఇన్ పవర్ అండ్ హీ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అక్విట్ ద వికెడ్. దుష్టులను దేవుడు విడిచిపెట్టేటువంటి వాడిగా లేడు. ఒకవేళ దుష్టత్వంలో మనం ఉన్నట్లయితే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎన్ అకౌంట్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్సో రీడ్ ఇన్ రోమన్స్ చాప్టర్ 1. రోమియోలకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 18వ వచనము చూసినట్లయితే, ఫర్ ద wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. That is what we need to remember. The wrath of God will be revealed. It will not be hidden. It will come into revelation to people that are seeking. And then if we are ungodly, the wrath of God will come upon us. That is what the Lord is reminding us today before we take part in the Lord's table. How are we? Is our life? How is our life? How is my heart? How is my mind? Is my heart perfect before God? Is my mind willing to serve the Lord? And is my life keeping the commandments of the Lord? Am I seeking God? These are the 4 things I want God wants us to remember these things. And when we disobey God, when we are running and rebellious to God, when we are running against the will of God, దేవుని యొక్క చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా మనం చేసిన వారిగా ఉంటే ప్రభు మనల్ని హెచ్చరించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. ఏ విధంగా? ప్రభు ఫస్ట్ థింగ్ దట్ there are 3 stages that the wrath of God may come upon us. First is revealed to us through his word. తన వాక్యము ద్వారా మనల్ని పరిశుద్ధపరిచేవాడిగా ఉంటున్నాడు. తన వాక్యము ద్వారా మనతో మాట్లాడేవాడిగా ఉంటున్నాడు. తన వాక్యము ద్వారా మనతో
మనల్ని సంధించి కరెక్ట్ చేసి రికన్సైల్ చేసుకునేవాడిగా ఉంటున్నాడు. కానీ ఆ వాక్యమును మనం చదవని ఎడల వీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు, ఇఫ్ వీ డు నాట్ రీడ్ గాడ్స్ వర్డ్, హౌ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ మైండ్, వాట్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ us? దేవుని వాక్యాన్ని చదువుట ద్వారా వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు come and then escape the wrath of God.